ओम जगन्नाथाय ते नमः। पूरा मौसम गाड़ी गाड़ी अरे हे पारू आमर मुख्य अतिथि श्री महानायक श्री रामचंद्र बड़पन्ना सामंत महाशय आम गण में उपस्थित होती। वर्तमान से प्रदीप उज्ज्वलन करुँच महाप्रभु पाखे भक्त मान अनुरोध दयाकोरी आसन उठी श्री बड़पन्ना महाशय को निज आसन प्रणाम करेंगे। आसन छाड़ू ना सही जगह प्रणाम करूँ। गजेन्द्र मुख्य स्तोत्र श्री सुबोवाच एवं व्यवहितं समाधाय प्रजन्मनुशिक्षितं गजेन्द्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एकच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाविधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं इदं स यस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः पापमरिदं निजमयितं पश्चिद्भागं वतत्तद्विरहितं तदिक्षते सात्ममूलवत् मम परात्परः कालेन पंचत्वमिति कृष्णस्य लोकेषु रूपाय नमो आश्चर्याय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानघनाय
क्षत्रज्ञाय नमस्तभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय समुदाय निष्कारणाय चारण गोष्ठी वाला ताल तो ठीक है एमएनएल बक्ता नमो बपरकाय पुरायणाय गुणहदय देवा गीतालोकाश्चराचराः सतिन्द्रियाणां योग्यमग्मणे नायं वेदोस्ताः व्यच्छत्या वन्द्याः तं गुरत्वे महात्मं भगवन्तमितस्म्यं श्रीसुवाच एवं गजेन्द्रं दुस्त्रियाणां ओम तत्सत् जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जहाँ को आपण माने केते समय धरी अपेक्षा करछन जहाँ मुखर दुई पद महाप्रभु कथा श्रवण करने आपण कृष्ण आपण माने शोष भली अपेक्षा करछन से महाशय महाप्रभुंकर सेवक परम सेवक ये महाप्रभु ये महानायक महाप्रभु जो जीवे सेठी महा तांकर सेवक मध्य महानायक पुणी बड़ पंडा रामचंद्र बड़पंडा महोदय आपण मानक पाखरे आसे पहुंचती लगुच जमी महाप्रभु निजे आसगले जहाँ को आपंकर अपेक्षा थी महाप्रभु आसीगले आपण मानक आहुरी आनंदित करी मु अनुरोध करी मणेश्वर परिडा महोदय को से आम घर में उपस्थित थिबा महाप्रभु को प्रतिनिधि भाव में सम्मानित करिवे जय जगन्नाथ भगवान की बलभद्र भगवान की सुभद्रा देवी की सुदर्शन भगवान की जाओ आमर परम सौभाग्य अपेक्षार फल तो सब मिठा एक कथा आपण ना आमर बुझेबार अच्छी ना आप बुझार समय बेसी नष्ट करवानी जहाँ को अपेक्षा करे महाप्रभुंर से दुई पद दिव्य कथा मुखर श्रवण करवा आनंदित होगा आप्यायित होगा रूपम स्वरूपम तैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। उपस्थित समस्त साधुवृंद एवं ज्ञानी पार्श्व बहुत सुंदर वक्ता चारण गोष्ठी बसती एवं अन्य विज्ञ व्यक्ति समस्त अंतरात्मा परम स्वयं जगन्नाथ को प्रणाम करुँच। मु तो कथावाचक नुहे किंतु आज जो जिनस गुड़िक कहि आपण मान भर विशेषकर खाता कलम जड़े किए रखी था आटलिस्ट लेखिक रखा उचित बहुत आवश्यक पड़ो आप समस्त खाता टे पेन टे निहाती प्रकार रखी था ना धरी बस ये क्या ये जो मूल्यवान जिनस कहि यहाँ हुए तो पछे आप मन न पड़ पाए कारण जगन्नाथ गवेषणा करना प्रथम जिनस द्वितीय जिनस जो मैंने सब जगन्नाथ जेकोसी चेतना जागरण हो जगन्नाथ परंपरा रक्षा हो संस्कृति सुरक्षा हो जहाँ भी कर समस्त मोर विशेष अनुरोध से अति कम पुरुषोत्तम महात्मा जोटा आम मंदिर पब्लिश करुच्ची आपर नीलाद्री महोदय स्टेप बाय स्टेप पढ़ु नीलाद्री महोदय तादे मंदिर समस्त विवरणी आप पाइबे आपर वामदेव संहिता जो थे कि जो मसरे आम जगन्नाथ महाप्रभु कौन कौन पर्व अच्छी से लिपिबद्ध लिखाई अच्छी स्टेप बाय स्टेप नीलाद्री महोदय नवम अध्याय भी से कहला जे मोर आचार्य अर्थात से बड़ पुण्य को बुझाए जो जाती से जो कहले मिछ कथा कहले से कौ दृष्टि कहले जानी किंतु शास्त्र प्रमाण है महाप्रभु निजे से मध्यम आसता तेणु जब प्रभु पचार प्रभु तुम पाद कहीं मो तो पाद द्वारा पूजा पाऊँ तेणु आप मत जो पाद छुईले से महाप्रभु टेकी गले मोर किसी जाए नहीं प्रभुकर मोर कान नहीं कहीं कान नहीं कान रखले कहीं मुझे छोटिया मो निजर गोटे काल्पनिक गप कौच राजतंत्र समय प्रजा डिक्लेयर कले जो मैंने दौड़ी मध्यम चढ़ी नीलचक्र पर जी से गोटे सुंदर घर मिल गोटे राज चाकर माने राजमहल चाकरी भल चाकरीटे मिल
ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ 40-50 ଯୁବକ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବା। ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ତ ଚଢ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଯିବ, ଏଇଟା ରଜା ବୋଧେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯିବ ଦୌଡ଼ି ଧୀରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପଥର ଧୀରେ ଘୋରିକି ଦୌଡ଼ଟା ବାଟରେ ଛିଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ନୂଆ ଶୁଣୁଣି ଅଛି ସେ ନୂଆ ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ଆମର ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଠି ଚୂନ ଧଉଳା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଖୋପମାନ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଚୂନା ଥାଏ କୁଞ୍ଜିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚୂନା ଥାଏ, ତା ହାଇଟ୍ ବୋଧେ 6 ଫୁଟ ହେବ, ଗୋଟେ ହେବ 150 କିଲୋ। ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ସେ ଖୋପ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକିରି, କୌଣସି ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ସହଜ ନଥିଲା। ଆଉ ତା ଉପରେ ତ ଆମର ତ ବସିବା ଖେଳିବା ଘରଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଆସିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିଲା 50 ଜଣ ଚଢ଼ିବ, ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମରିବ। ରଜା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜଣତ ଭକ୍ତ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ ପିଲା ରହିଗଲେ, 25 ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ। ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆରେ ତୁମେ ଚଢ଼ନିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଓହ୍ଲିଗଲେ। ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ 10ଟି ରହିଲେ। 10ଟି କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଉପରେ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ନିଶା ନୃସିଂହ, ଏପଟେ ବରାହ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କଳିଯୁଗ ଭେଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦଧି ବାମନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦେଇ ଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ତାକୁ ତୁମ ଦୈବ ଛାଡ଼ିଲାଣି କିରି ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛ। ସେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ସେଇଠି ରହିଦେଇ ଗଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଠି ଉପରେ ଆଗରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବସିଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ପତାକା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ପତାକାଟି ବନ୍ଧା ହେଲା। ମହାରାଜ ସେଇ ଠିଆ ହେଇକିରି ତା ହାତ ଦେଇ କହିଲେ ଏଇ ପିଲାକୁ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଏଇ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ତ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ପାପ ହବ କହି 25 ଜଣ ରହିଲେ। ଜଣେ କହିଲା କାଳେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ, ରହିଲେ। ଆରେ ଏଇ ଚୂନ ତ ବୋଳା ହେଇଛି, ଦେଖ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଯିବ ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହାତ କାଟିଲାଣି, ଦୌଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଯିବୁ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଉପରକୁ ଗଲା ସିଏ ତାକୁ ହେଲା ତାକୁ ଏତେ କଥା କୁହାଗଲା ତୁ ଡରିକି ଆସିଲେ, ଡରିକି ରହିଲୁଣି କେମିତି ଆସିଲୁ କେମିତିଆ, ସେ ଶୁଣିପାରୁନି। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ସେ ପିଲାଟା କାଳ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିନି ସିଏ। ଯଦି କାଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ହୁଏ ସେ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଡରିକି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି ନା ତୁ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଡର ଶିଖାଏ, ସେଟା ବଡ଼ -1। ଏଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ OCD ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ସେ ମାନସିକ ରୋଗ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତ ଥିବ। ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଉଥିବା, ହାତ ଧୁଆଲା ନାହିଁ କାଳେ ତା ଦେଖିବେ କ'ଣ ମଇଳା ଲାଗିଥିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ହାତ ଧୁଅ। সেটা এমনিতে ডেভেলপ করে লাস্টକୁ ଗୋଟେ ଚାବି ପକେଇବେ, ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ ଚାବିଟା ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ି ଦେଖିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ପକେଇକି ଆସିବେ ପୁଣି ବ୍ୟାଗଠୁ ଫେରି ଯାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ପକେଇବେ। এইসব ଯେଉଁ ରିପିଟେସନ୍ ଇଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ OCD, ଏମିତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭୟ ଶିଖାଏ କିଏ ନା ଆମର ବାପା ମା ପିଲାବେଳୁ, ଭୟ ଶିଖାଏ କିଏ ଆମ ସମାଜ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଭୟ ଶିଖାଏ ଧର୍ମ। ଡରୁଛ ତ ଡର, ଧର୍ମକୁ ତ ଡର। ଡର ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଡର ଶିଖାଏ ସେଠି ଆମ ସନାତନ ଯଦି ଆସିବା, ସେ କହୁଛି ଯେ ଚାରୋଟି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, এই চারটি ভিতরে আমার নিত্যান্ত আবশ্যক জিনিস রহিলা। কিন্তু ভয়টাকে যদি আমি ন ছাড়া এই চারটি জিনিস যাক ঠিক সে পাইপার না। ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য। প্রথম ধর্ম রহিলা দুর্ভাগ্য জিনিস আম লোক কহবে বুড়া হলে বয়স হলানি যাও ধর্ম বড় করব, পিলাটা কহে তো পিলাটা কম ধর্ম করব, তুমি যাও না খেল বড় করব। কিন্তু আমার শাস্ত্র রয়েছে প্রথম ধর্ম। ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমি সেটা বুঝা দরকার কাହା ପରେ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଡିଜାୟାର୍ସ।
ସେ ଯେକୌଣସି ଡିଜାୟାର ହବ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୁଏ ଚାଣକ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେଲେ ସେ ଧର୍ମଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଶିଖୁଛେ? ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଧର୍ମ। ସେମାନେ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା ତାକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ବି କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ ତ ମାନେ ଚାକିରି କରିବା, ନହେଲେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା, ତାପରେ ନିଜ ଜୀବନ କରିବା କ'ଣ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଅର୍ଥ ଆସିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥ ମାନେ ଖାଲି ଧନ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ବି ଆସିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଖିନି। କାମ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାସଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ନମାମ୍ୟହଂ। ମୁଖ୍ୟର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟଟା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ନିଜକୁ ନିଜେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କେମିତି ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା। ଗୁରୁ ଶରଣ ନେବା, ଗୁରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଗୁରୁ ଯାଇ ପଚାରିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ନିଜେ କିଏ, ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବୁଝିଦେବେ ତୁ ହେଲା ଆତ୍ମା, ସିଏ ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ତୋର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ତାପରେ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ ଅଛି, ଏଇଭଳି 24 ଆତ୍ମା ମିଶି 25 ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଦେବେ। ସେ ସବୁ ବହିଗତ, ବାହାର, ଭିତରର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭିତରର କେଉଁଟା? ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଛାୟା ଦର୍ଶନ। ନିଜେ ଘର କରିବେ, ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଜଣେ ଏଠି 2-3 ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ବାବୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ଦେବୀ ବାବୁ ଆମର କମଳା ମା ଅଛନ୍ତି, କମଳା ରାଉତ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର୍ସ ଅଛି କେତେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ପରବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। କେମିତି କହିବ? ବର୍ଷା ବେଳେ କରିବନି। ବାଦଲ କ୍ଲିଅର ଥିବ, ସଫା ଥିବ। ଏବେ ଶରତ ଆସିଲା ନା, ବାଦଲ କ୍ଲିଅର ଥିବ। ସେ କ୍ଲିଅର ଥିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କିରଣଟା ଆସିଥିବ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛ କରି ବସିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଛାଇଟା ଆପଣ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା, ଛାଇର ବେକକୁ ଚାହିଁବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି 108 ଥର ଜପିବେ, ଆଖି ପଲକ ପକାଇବେନି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଦେଖିବେ ସେ ଠିଆ ହେଉ, ବସୁ, ତା ଧଳା ଦେଖାଯାଉ, ଗ୍ରେ ଦେଖାଯାଉ, ବା ଧଳା ଦେହରେ ଚକଚକ ପାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ 7ଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉ, ଯେମିତି ରୂପ ଦେଖାଯିବ। ହଁ, କେତେଜଣଙ୍କୁ ଅଧା ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେନି, 15 ଦିନ ପରେ ନେବେ। ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ, ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏଇନେ ସେଇଟା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିଛ, ଚିତ୍ ଅଲଗା, ଚେତନା ଅଲଗା, ଚିତ୍ତ ଅଲଗା, ଚିନ୍ତା ଅଲଗା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ସତ ନ ଆସିଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ଦେଖିପାରିବନି। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଦେଖେ ଏବଂ ପଚାରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଗଲା ଯେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଯେ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଯେ ଭଗବାନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିବେ, ମୋ ସେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କିଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା ଆମକୁ ତୁଳସୀ ଖାଅ। ଆରେ ରାତାରାତି ଭାତ ବସିଲେ ମୁଁ ନେଇ ତୁଳସୀ କେତେ କେତେ ଖିଆ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ 1000 ଫୋନ୍। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ମୁଁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିନାହିଁ, କହିବି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଦେଖିବ ସିଏ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ଥିବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ 2-3ଟା ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇବେନି, କେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ବି ଶିଖୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର କହୁଛି,
मुझे मो जो जगत पिला जो जोनी मुद्रा शिखाए से जोनी मुद्रा कहूनी तार आउ अधा जिनसा कहूँ आपण मैंने गोटे निर्दिष्ट समय फिक्स करेंगे राति हो कि दिन हो से समय होगले आपड़ सीधा पलैबे सीधा बसबे ना तकियाटी देदेवे पिछा तले ये ब्याग सीधा हो जोड़ा जाक कान को ये दी बेसिया मुझे मुझीदेवे मुझे चुपचाप शुणी चलिए जहाँ शब्द आसला यहाँ मत गुरु शिखी नथिले मु निजे मन मन करी पिला किंतु मुझे करी खरा बेले खरा के कहली से मर्निंग स्कूल तो सकाल भाई हम ना आम सत आसले पढ़ुलु सकाल 7 जाऊँ 10 आसलु आसला मुझे जापारी छात उपरू एकला से गरम हुए खरा थाए छाई बस कांटा को मुझे एम तो अभ्यास कित दिन है देखिली से समय बेले जो मुझे न जापी भी मत दूर गोटे शब्द आसुच्च म्यूजिक टोन आसने आम रेडियो भॉइस रेडियो जो भाया मानने आरंभ पूर्व शब्द हुए रेडियो शब्द आस रेडियो टाइम नुह यहाँ गोटे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप निजे करूँ टाइम राइट टाइम से समय देखिए कान हाथ काटिदेवे आपको से शब्द आसो जो जिनस केतोटी करेंगे सी गोटे गला साउंड शुणे शब्द नाद जो कहते आउ गोटे जिन करेंगे आखि दि सैड्रे आपमती एमती कर बहुत भल एमती कर बहुत भल आगे मुंड मिजाई चलीजो स्ट्रेस चलीजो टेंशन चलीजो यहीटा प्रेसर देवे आखि ऊपर पूरा देले कटो आप तल देले कटे मझी मझा देवे देले ये जो ज्योति देखा तारा भाया आस्ते 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 से गोटे बिंदु भाई आस से बिंदु आस्ते आस्ते गहर भाई देखा आटा भारी इंटरेस्टिंग या से गहर भर जहाँ को चाहिए ताकू देखिए मनकर मुझे चाहिए देवबाबू से कौन कर पाखे बस कहि देवबाबू बस या कम कर कलेज देखु आ एक्जाक्ट यहाँ छोट छोट जिन मुझे यार बहुत बड़ बड़ जिन अच्छी अच्छा बर्तमान जगन्नाथ लोक आसवा जगन्नाथ बार कौन शिखिले आम बाहर लोक कथा शुणा नहीं जहाँ मन भर कर देखो ये सात आमर जो सिंहासन पर 7 बसती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन महादेव भूदेवी से देवी महाप्रभु पोखरिया जावा गले 7टा द्वार अच्छे 7टा द्वार कौन कौन कलाहाट द्वार आसवा जो मुझे ठिया रेगुलार हो देखे पूजा से पादचन भी बड़ बड़ा ठिया से कलाहाट द्वार डाण पटे आग कलाहाट द्वार तापर से आसला ये बेहरण द्वार जोटा मुक्तिमंड आड़ी जाइए ये जय विजय द्वार तापर से नाट मंडप पशिया जोड़े द्वार 7 पास द्वार गोटे अच्छी घंटी द्वार गोटे अच्छी इपटे पंडा द्वार मुदुल द्वार 7 द्वार 7 पास द्वार भगवान जाती रथ को स्नान देखिए आसते से पटे आमर जावा आसा सदा से पटे हो दुर्भाग्य आम जापर से 7टा हूँ 7टा चक्र मूलाधार सहस्रा पर्यटन 7टा जाक आम डेली जावा आसा करुचे दुर्भाग्य आम जापर शादी लोक भी जानी बे सदा रेगुलार करेंगे मात्र 5 मिनट 10 मिनट करेंगे बेसी गले मो ज्वर फल देह खराब होता मुझे आनंद पाए तो बेसी करदेली बेसी करेंगे मैक्सीम 10 मिनट खंडे 15 मिनट गले एनफ केवल श्वास पर ध्यान देवे श्वास केमी जाऊँगी केमी आसूची स सो जो आम कहने कहीं समझुक दौड़ लोग दौड़ निश्वास नब ना ऑक्सीजन नब से कहीं समझुक दौड़ दौड़ी आस निश्वास नहीं छाड़ा बेलू हाँ तेणु सोहम 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 सर ओकार काटी दियो ओ लिखि दियो सर होगा खंड खंडा काटी दियो अनुसार होगा इपटे होगा ओम स ओम स ओम स आम प्रत्येक श्वास ओम गणुचे दुर्भाग्य आम ओम को जाने ताकू पुणी शिखापी कौन गुरु आजिकल बाहर कौन ना बस ओंकार कर अ ना भी उ म से विचित्र विचित्र साधना शिखुच्च मुझे अर्थ भी बुझीपार ये ओंकार शिखी शिखी आमर भी मुझे से कमी शिखुच्च कारण से जाने छाड़ू कितु ये जो ओंकार अम जब अटा आप बेस रखुच्च आप पार्थिव सिद्धि पाइबे
କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନେ ରାଜକୀୟ ସୁଧି ପାଇବେ ଗୋଟେ ତାମସିକ ଗୋଟେ ରାଜସିକ ମଠ ଯଦି ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଭ୍ରାମର ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଏ ସେ ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଅଧିକା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ତାଳିରେ ହାତ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିମ୍ 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 ରଚନା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଯେମିତି ଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ସିଧା ହାତ ତଳ କେମିତି ମାନେ ବେଡ୍ ଯେ ରଖିବେ ଏ ଓମ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହାତ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ହେଲା ତ୍ରାଟକର ପ୍ରଭାବ ଯାହାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତେଣୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶିଖାଯାଏ। ଧାରଣା ଆମେ କହୁନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି এই ধারণাটা কনসেন্ট্রেশন কনভর্টেড ইনটু মেডিটেশন আস্তে আস্তে মেডিটেশনে পরিণত হব। যে সময়টা ব্ল্যাঙ্ক সেই যে মাইন্ড সেই ব্ল্যাঙ্ক সময় হল ধ্যান আগ 2 সেকেন্ডে 3 সেকেন্ডে 5 সেকেন্ড রহব আস্তে 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 সে ধ্যান করু করু রেগুলার সিনসিয়ারলি প্র্যাকটিস করে আছে তাহলে সেই ধ্যানটা কনভর্ট হব সমাধি। সে সময় 4 প্রকার সে বহু জিনিস মু ঠিক এই যোগ করা কাହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏଭଳି ହେଇଯାଇଛି ବହିର୍ମୁଖୀ ଆମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ପିରିୟଡ଼ କହିଲି ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା କଳା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଦେଉଥିଲା ଏମିତି ବି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳି ଜାଗା ଅଛି ଆଉ କାଉ ଲେଖିବେ KAO କାଉ ସେ ମାଷ୍ଟରকে ପଢ଼ଉତେ ସେଠି କାହିଁକି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡକୁ ପଢ଼ିବେ ୱାର୍ଲଡ ଏଇଠି ମାନେ କଲେଜ ଲେକ୍ଚର କଥା କହୁଛି ୱାର୍ଲଡ ମାନେ କଲେଜ ଲେକ୍ଚର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲା କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। এইভাবে ভাবে যদি আপনার গোটে নিয়ে সব ছাড়া আমার জায়গা আমাদের পাঠ্যক্রম পুস্তক भी ভিন্ন হয়ে গলানি টিচর भी অদ্ভুত গোটে রামায়ণ টপিক পড়াবা বিষয় নেবা রামায়ণ টপিক পড়া হচ্ছে স্কুল ইন্সপিরেন্স পৌঁছি গলে বলে স্যার কম পড়ুছেন আগে রামায়ণ পড়ুছি বহুত বড়িয়া তাহলে সবজেক্ট ভালো সবজেক্ট যা হোক রামায়ণটা সব কোর্সে পড়া হচ্ছে এটা আগে বড় জিনিস হচ্ছে নাই। আচ্ছা পিলে রামায়ণ কোড়া পড়া হলানি রামচন্দ্র কোটি গলানি আগে সে বনবাস যাইকি রাবণকে মারিବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଏବେ ମଲାଣି କିଏ ସେ ନା ମେଘନାଥ ମରିଗଲାଣି ନା ମେଘନାଥ ମରିଗଲାଣି ହଁ ମେଘନାଥ ମରିଗଲାଣି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲାଣି ରାବଣ ସାର୍ କ'ଣ ମରିବ ରାବଣ ମରିବ। ସେ ପିଲେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଆରେ ପିଲେ ତମେ ଶିବଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ସିଏ ତ ଜଣେ କହିଲା ଠିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କହିଲା ଆରେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି ଇଏ ଠିଆ ହେଲାଣି ସେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ ଆରେ ଶିବଧନୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ଲାଗିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଥିବ କାରଣ ଏଇ ପିଲା ବଡ଼ ବଦମାସ ଏଇ ଯେତେ ଯାକ କ୍ଲାସରେ ଯେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇଛି ଝରକା ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଏଇ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଛି ତେଣୁ ଏଇ ପିଲା ବି ତ ଶିବଧନୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡୁ ଏ ପିଲାକୁ ଇଏ ବି ସାରେ ନାଇଁ ନା ଆଗକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଥା ଇଏ ଟିଚର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ରାମାୟଣ ଶିବଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ମୋତେ କହିଲା ଇଏ କରି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିନି ଇଏ କହିଲାନି ସେଇ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଇଏ ଟିଚର ବି ଆଉ ଟିଚର ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4-5 ଦିନ ଆସିଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବି ଯେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏତେ ତ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ଯାଏ ଅନ୍ୟଠି ବୁଝନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଲେ ହେଡମାଷ୍ଟର ନା କହିଲେ ନାଇଁ ନା ସେ କାମ ନୁହଁ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛ ଯେ ଶିବଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ସେମିତି ହୁଏ ଆପଣ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବିଷୟଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଚାକିରି ପାଇଥିବ ବିଷୟ ଚାକିରିଟା ନାଇଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗହଳି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଛି ସେଇଠି ପଇସା ପକାଇଦେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଚାକିରିଟା କଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କରିଥିବ କେତେ ଦୌଡ଼ିଥିବ କେତେ ଜଣ ଗୋଡ଼ା ଧରିଥିବ ତା ବାପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଁ ସେ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ତ
ଚାକିରି ଦେଖିବା କଥା ହଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେ ପାସ୍ କରିଦେବା ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ ତମେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଟା ଚାକିରି କରିଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମରିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବ ଦୂରକୁ ଯେ ତାକୁ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ରଖିକରି ତାକୁ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ରଖିଦିଅ ଛୋଟ ପିଲା ପଢ଼ିବ ବସିବେ ଏଇଆ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଚାକିରି ତ ଯାହା ଗୁଡୁ ହେଲାନି ବଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଟିଚର ଉପରେ ତାଗିଦା ତୁମେ କେମିତି ଏମିତି ସବୁ ମନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ତାପରେ ଆକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ସାର୍ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ରିପେୟାରିଂ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଶିବକୁଣ୍ଡ ରିପେୟାରିଂ କରିବୁ କଥାଟା ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ସେ ଲୋକରେ କ'ଣ କରି ସେଠି ଚାଲିଛି ଝାମେଲା ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଇଏ କ'ଣ ଧନ୍ଦା ସେ ଏଇ ପୁଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ କାର୍ଟୁନ ଯୋଡ଼େ ଆମର ମିଲିଟାରୀ କାର୍ଟୁନ ଯୋଡ଼େ ପଠେଇବା ମିଲିଟାରୀ କାର୍ଟୁନ କଲେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ଯୋଡ଼େ ମିଲିଟାରୀ କାର୍ଟୁନ କଲେ ସେ ଏଣ୍ଟାର ସେ ଯେଉଁ ଗାଁଟାକୁ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପୁଅ ତୁ ଭାଇଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବିନି କଲେ ମାଡ଼ ଏ ବାଡ଼ିଆ ପିଲା ସେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ାଇଲା ପେପରରେ ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆଧୁ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଶିବକୁ କିଏ ଭାଗିଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିବକୁ କେହି ଭାଗିନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ କେହି ଭାଗିନାହାନ୍ତି ସେ ବରପୁର ସାଇଡ୍ ଆରପଟ ଜାଗାରେ କେହି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜାଗାରେ କେହି ଭାଗିନାହାନ୍ତି ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲାଣି କହୁନା କହୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିନି ବୋଲି କ'ଣ କରା ଏଇ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଏଇ ସବୁ ବେଳକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବରପୁରରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ତାଙ୍କର କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରା ମାରପିଟ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳା ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ଶିବଦନ ଭଙ୍ଗାଇଗଲା ସେ କ'ଣ ମାରପିଟ ଧୂଳା ହେଉଛି ନା ଶିବଦନ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଦେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ଆରେ ଏଇଠି କେହି ଭାଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଏଠି ମାରପିଟ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବି କ'ଣ ନାଇଁ ଏଠି ନୁହେଁ ପାଖ ଗାଁରେ ତାହେଲେ ଚଳିବ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର ତ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ଅଛି 50% ଦେଇଦେବା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଜିତିଲେ ଆଉ 50% ଦେଇଦେବା ତେଣୁ 50,000 ସାଂସଦ କରିଦେବା ଆଉ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ 50,000 ସାଂସଦ କରିଦେବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବକୁ ତିଆରି କରିଦେବା ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ସିଏମ୍ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଆଇଏସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ବଡିଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ ଧରିକିରି ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସିଏମ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହାରେନି ଭାରତ ହାରିଯାଏ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଆଇଏସ୍ ଭିତରୁ ଆଇଏସ୍ ଯାହା ଗୋଟେ ବେନି ଲୋକ ଜଣେ କହିଲା ଏଇ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା କ'ଣ କି ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଏ ତା ଡାକ ଡକା ହେଲା ଆଏ କ'ଣ କଥା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିଲି ଶିବଦୁର୍ଗ ହେଇଛି ସେଇ ତ କଥା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କ'ଣ ଶିବଦୁର୍ଗ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଶିବଦୁର୍ଗ ଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣର ଶିବଦୁର୍ଗ ରାମାୟଣ ଦଉଥିଲା ସିରିଏଲ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯାହା ହଉ ରାମାୟଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଉ ରାମାୟଣ ସାଗର ରାମାୟଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ପିଲା କହିଲା ସେ ମାଷ୍ଟର ବି ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କଲନି ନା ମୁଁ ମେନସନ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ପେପରଟା ଅଛି ନା ପେପରଟା ମଗାଗଲା ମୋର ଦେଖାଇଛି ପଲିଟିକାଲ ଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଯେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବା ଶିବଧନୁକୁ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଇଛି ନା ତମେ ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ତିଆରି କରିଦିଅ ତ ଫାଇଲ୍ କରିଦିଅ ତାକୁ ଛେଲିଦେବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯା ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କିଏ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷାର ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଦୌଡ଼ିବା କେଉଁଠି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଦୌଡ଼ ଏନେ ବିଦେଶ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ବିଦେଶ ଯିଏ ଗଲା ତାର ସମ୍ମାନଟା ବହୁତ ନା ସେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଆରେ ବିଦେଶରେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ବିଦେଶରେ ପାଠ ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ଭାରତରେ ପାଠ ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଏତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଇଲେ ଆମର ଦୌଡ଼ିବାର ନୁହଁ ଆମ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବସିବା ବିଦ୍ୟା ବସ ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭକ୍ତଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫର୍ମାଟ ରଖନ୍ତି ସେ ମୋ ପଛରେ ହୁଏ ରଖିବେନି
ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଜୟଦେବପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଲେପୁର ସେଇଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣକୁ ରଜା ଆସିଲେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଗଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସାମନ୍ତ କୁହ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ସାମନ୍ତ ଲାଗେ ଆମ ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ହୁଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖାଯିବ ନା କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ ଭଜନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣକୁ ରାଜା କହିଲେ ତୁ ରାତି ପାଇଲା ଭିତରେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି ଜାଗା ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ଯେଉଁଟା ନେଇ ତୁଳସୀ ଜଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି ସେ ଚିନ୍ତୁ ଆସିକି ତୁଳସୀ ଦେଉଥିଲା ଆସି ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲ ମୁଁ କହିଲି ମୋର କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ ମନ୍ଦିର କରିବୁ ନା ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ହେବ ସେ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଜାଗା ଯେ ସେ କୌଣସି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆସୁନା ସେ ଗୋଟେ ଗଛ କୋରର ଭିତରେ ପାଇଲେନି କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସରିଲା ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ସରିଲା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛି ସିଏ ଯାଇନି এইগুলা দীনকৃষ্ণ কাহাକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମାଳିକା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମାଳିକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଟର୍ଚର କରାଗଲା ସେ ମରିଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁ ଫୁଲବଗିଚାରେ ସେ କହନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ମରିବେନି ସେ ନହେଲେ ପାଗଳ କେହି ମରିଛି ଫୁଲବଗିଚାରେ ନା କେଉଁଠି ମରିଛି ତାକୁ ଉଠୁ ଏଇଠି ବସ ହେଇକି ଉଠିଗଲା ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସବୁ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ମରିଛି ରଜା ଡାକିକି ନେଲେ ହେଲେ ତୁ ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇନି ନା ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଅଜବା ଜପ ଜପୁଛି 22 ମାସ ବସିବି ସେ ଅଜବା ଜପ ଅର୍ଥ ରାଜା ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତ ପାଠରୁ ଶୁଣିକିରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏଇନା ଅଜବା ଜପ ନେଇକି ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବାହାରିଗଲାଣି ଖାଲି ଅଜବା ଜପ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ କି ଅଜବା ଜପ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଭଲ ନାହାନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷରୀ ଅଜବା ଜପ ଅଣାକ୍ଷରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅଣାକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଡାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସିବନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବନି ସେଇ ଭିତରେ ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଟା କୁମ୍ଭ କରି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଦେବି ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବନି ଖାଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସଦାଶିବଙ୍କର এইভাবে জিনিস আমাদের ভারতবর্ষ রয়েছে দুর্ভাগ্য আমি সব ছাড় চালিছে আমি কেবে ভিতরକୁ ঝাঁকুনি ସେ ଜୟଦେବ ପଛକୁ ହବୁ ଜୟଦେବ କେଉଁଠି ରହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଜୟଦେବ ଯେ ଝାଉଁ ବଣିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଟିକେ ଘର କରେଇଥିଲେ ଆମ ବଳିଆ ପଟେ ଯାଇ ତା ଅବସ୍ଥା ଜୟଦେବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜୟଦେବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ତ ଜେଲ୍ ଦସ୍ତନା ପୋଡ଼ା ହେଉଥାଏ ସେ ଦସ୍ତନା ବଦନାମ ଉଠାନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି ଲାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ସେ ତ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୁଖ ଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ବକ୍ତା କରିଦେବି ବକ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ କରିଦେବି ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ମୁଖ ବଣା ହେଲା ତା ହାତରେ ବାଁ ହାତ ରଖିଦେଲେ ସିଏ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଏତେ ପ୍ରମାଣ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦସ୍ତନା ଧକ୍କା ଖାଇ ବାହାରିଥିବେ ଆଜି ଚକ୍ରଧର ରୋଡ଼ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଆସେ ସେ ରଥ ଚଲେଇଦେଲେ ବାଲିରେ ଚକ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ରଥ ଚଳା ବନ୍ଦ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଲେ ବସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ କାହିଁକି କିଛି ତ ଥିବ ନା ରାତିରେ ରଥଟଣା ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହୁଏନି ସେଟା ହବ ଏଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କେବେ ଛୁଆ ଉଠେନି ସବୁ ଛୁଆ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ସେବା ଯାଆନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ଥାଏ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଗଛଟା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ଛୁଆ ବସିକିରି ଡାକୁଥାଏ ଆଶା ଆଶା ବଡ଼ା ନେବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ ଯାଉଥିବ ଆଶା ଆଶା ବଡ଼ା ନେବ ଗରମ ଗରମ ବଡ଼ା ମାନେ ସିଏ ବି ଭଜନ ଗାଉଥିବ ପାଗେଇ ନା ଛୁଆ ତ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇବ ମଣିଷ ଗାଇପାରିବନି ତେଣୁ ଛୁଆକୁ ରାମନାମ ଶିଖିକି ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ ଆମେ ଛୁଆକୁ ରାମନାମ ଶିଖି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସେ ରାମ ତ ଛୁଆ କହିପାରେନି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବ ହରେ ଆମ କହିବ ରାଗଟା ରାତିରେ ହୁଏନି ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପାରା ମନ୍ଦିରରେ ପାରା ରହନ୍ତି ଆଉ ପାରା ମାନେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ସେବା କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରା ସେ ବଳରାମଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ବସିଥିଲା ସେ କ'ଣ ଫୁଟୁଛି ଆରେ ଭୋଗ ହେଲାଣି
ହେଲାଣି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମହାରତ ପୂଜା ପର୍ସନ ଘଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଶୁଣୁନି ଚାଷ ବାସ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲି ବାସ୍ତବରେ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଆତ୍ମପୂଜା କରେ ତାପରେ ବହିର୍ନାଶା ଭିତରେ କାଢ଼ିକିରି ସେ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ପରେ। ପୂଜାର ସିଷ୍ଟମଟା ହେଲା ଆତ୍ମପୂଜା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆତ୍ମପୂଜା ତ ଦୂର କଥା ନିଜକୁ ଭିତରେ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ବି ଲୋକଙ୍କର ଗଲାଣି। ଆତ୍ମପୂଜା କ'ଣ କରିବେ? ଯିଏ ଆତ୍ମପୂଜା ଜାଣିଗଲା ସେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଇଗଲା ସେ ଆତ୍ମପୂଜା ଜାଣିଯିବ। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ 22 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସେ ପାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଙ୍କୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ପାରାଟି ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ତୁଳସୀ ଧରିକି ଆସିଲା। ଯେଉଁ ତୁଳସୀର ଓଜନ ତା ଓଜନଠୁ ଅଧିକା ସେ ଆସିଲା ଠିକ୍ ମୁଁ କଳାହାର ଧର ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ମଝିରେ ପଡ଼ିନି। ଯଦି ମଝିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଭୋଗ ସବୁ ପୋତା ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତୁଳସୀ ଦେହରେ ମେଞ୍ଚେ ବାଳ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ବାଳ ଚୁଟି ଚୁଟି ଏ ଚୁଟି ଅରୁଆ ଚୁଟି ଅଛି। ସେ ପାରା ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲା ମଣିଷ ଲଗେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗାରୀ ବେଶ କରୁଥିଲା ନା ସେ ତା ଦେହରେ ସେ ଚୁଟି ଥିଲା। ତୁମେ ପାରା ବି ସେବା କରି ଜଣାଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ ସେବା କରିବେ? ଜଣାଥିବ କିଏ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବେ କେତେଟା ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ ନେବେନି ପର୍ଟିକୁଲାର କେତୋଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭିକ ନେବେ। ଯାହା ହଉ ପରଦିନ ଆମ ବାଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ମୁଁ କଦଳୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅବଶ୍ୟ କହିଥିଲି সেটা যাও কার্যকরী হল বন্ধ হয়েছে। আর চেমেট যেটা 3-4টা খালি চাই বুঝুଛନ୍ତି যে চেমেট চোটে দ্বার গেলে উত্তর দ্বার বুঝাଏ যে উত্তর দ্বার বাটে দেবতা ଯିବା আসা କରନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଚେମେଟ ଚୋଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଚେମେଟ ଚୋଟିଆ ହେଉଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଅତୃପ୍ତ ସେ ଚେମେଟ ଚୋଟା ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଚେମେଟ ଚୋଟା ହେଉଛି ପ୍ରେତର ବାହକ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଦିବା ଦେବୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଭାବୁଛେ ଭକ୍ତ ବଢ଼ୁଛି ନାଇଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତ କମୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କମୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଖରିଆ ବା ପାଖଟା ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଡ଼। ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଲୋକ ରହିବେ ପୋଖରିଆ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଏତିକି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କ ଭିତରଟା ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବେ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବଠାକୁରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଆମର ମଧୁବାବୁ ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜର୍ଜି ଟେଲର ଥିଲେ। ସିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ବଠା ସୁଭଦ୍ରା କେବେ ଆସିଲେ କାରଣ ପ୍ରଥମ ତ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କିଏ ଥିଲା 44 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗୋଟେ ମୀଳାରେ ଥିଲେ ମାଧବ ନୀଳ ମାଧବ। ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଗୋଟେ ବିନା ଧରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥିଲେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥିଲେ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଶେଷନାଗ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନରେ ଉପରେ ସାପ ଫେରା ଟେକିଛି ଏଇଭଳି ରୂପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇ ଗୋଟାକ ଅଛି। ସେଇ ମାଧବ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷନାଗ ହେଇଗଲେ ବଠାକୁରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ବୀଣା ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଗରୁଡ଼ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ এই চতুর্থা মূর্তি সুদর্শন চক্রକୁ ଏକା ରଖିଦିଆଗଲା। ତା ତ ଗର୍ବ ଆସିଲା ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଖମ୍ବ କରିଦେଲେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲା। এই ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି କେହି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଫାଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ତୁ ମୋ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ସେ ମାନିଲାନି କହିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଶୁଣିଲାନି ତାପରେ ମରି ବି ଗଲା। ତା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ତାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଅ ଡରିକି ରହିଗଲା। ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ନୁହେଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଳ ବି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଯେ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବଡ଼ପଣ ଦେଇଦେବୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସି ମୋ ଘରେ ଡାକି ମୋତେ ନେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁନା। ମୁଁ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ହଁ ବଡ଼ ପଟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିଳେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମିଳେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି। ଏଇଟା କ୍ଲିଅର କର।
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଣିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯାହା ହେବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି କିଛି ଲାଭ ହେଇନି। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହଉ କିଛି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି କ'ଣ ରାସ୍ତା ସେ ଶିଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନ ଶିଖିଲେ ପରେ ପରୋକ୍ଷରେ ନିହାତି ଶିଖିବ। ଏଇଟା ତାର ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ଶିଖିପାରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଶିଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଡେଲି 500 ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ, 50-100 ପେଜ ଲେଖା ଲେଖି କରେ। ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏତେ ସହଜ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି। ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ପଚାରି ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଲେଖା ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲକୁ ଯିବ କି? ହଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଅମୁକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅମୁକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି ଜଗତ ଭିତରେ, ଘଟ। ଆପଣ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଟା ଜଗତ ଭିତରେ? ହାତ ଦେଖିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆପଣ ତାହେଲେ ଯାହା କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କେଉଁ ଯୁଗର? କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। କେଉଁ ଯୁଗର? ସତ୍ୟ ଯୁଗର। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେଣି ଦ୍ୱାପରରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲା। ସେ ଗତ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡିକ ନଦୀର ଜୀବନ୍ତ ଶାଳାଗ୍ରାମ। ଆଉ ଜୀବନ ଶାଳାଗ୍ରାମ ବର୍ଷ ଯୁଗ କଳ୍ପ ହେଲେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଟା ମୋ ହାତ କହିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପାଟି କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର 7ଟା ଖଣ୍ଡ 6ଟା ସଂହିତା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଅଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମା ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ଅଛି। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବିକୁଛି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ କମ୍ ପଇସା, ଖାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପଇସା ଦେଉଛି, ସେଟା କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 2ର 98 ପୃଷ୍ଠା 50 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 51 ଶ୍ଲୋକ, 52 ଶ୍ଲୋକ, 53 ଶ୍ଲୋକ, ଏଇ 4ଟା ଯାକ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବେ। କେବେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏକା ଲେଖାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଥିଲେ କୋଉ ମନରେ କେମିତି ପୂଜା କରିକିରି ସେ 3 ଦିନ କାଳ ରହିକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇବେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରର ଜଣଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟ ଆସିଲା? ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଦାବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେ ପିକ୍ଚର ଭଲ ବେଶୀ ଦେଖିନି, ହେଲେ ଶୁଣିଛି ଏ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଳିଆ ଫିଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏକରେ ତ ଚମଦୌଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ି ନେବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଜଣକୁ ଭିଡ଼ି ନେବାର। ତାହେଲେ ବଠା ସୁଭଦ୍ରା ସେଠି ପଳାଇଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ଘଟ 4 ଜଣ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଭିଡ଼ି ନେଲା ସେ ପୋଡ଼ିଲାନି, ତାକୁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେ ଢୋଲିକି ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୁଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଡ଼ିକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ କାଠ ଆସ ଲାଗିଲା, ସେ ତାକୁ ଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିଛି ଉପରକୁ ହାତ ମାରିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ କାମ, ଅସମ୍ଭବ। ଉପର ହାତ ମାରିଲେ ଘଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କେବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିନେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ। ଆଉ ରାମ କଥା କହିଲେ, ରାମ 2 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, 4 ଭାଇ 7 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜୟ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ସେ ଥରେ ଆସିଲା ଆମର ବେଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ବେଲେଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୋକନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ହେଲେ ଆଉ କିମ୍ବା ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶିବ କଲେ। ଗୋଟେ ରାମ ଆସି ପୂଜା କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆସି ପୂଜା କରି ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଲା। ଆମମାନେ କେତେ ଲୋକ କଥାରେ ଭାବୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋର ବିଶେଷ
ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗ ଭୂଷଣ ମହାତ୍ମା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ସତୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଯିଏ ଏକ ନା ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଗଲେ ଯାଅ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସତୀ ଥିଲା ଦକ୍ଷ କନ୍ୟାର ଝିଅ, ରାଇଟ୍। ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଧାସ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଧାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଆଁରେ ସେମାନେ ଧାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତରେ ଦେଖିଲେ ନିଆଁରେ ଧାସ ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର, ଅସମ୍ଭବ, ନିଆଁ ଜାଳିପାରିବନି। ନିଆଁ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସ୍ୱାହା, ଶେଷ କନ୍ୟା ସାନ ସ୍ୱାହା, ସାନ ଝିଅଟା ସ୍ୱାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା। ବାହା ହେଇନି ତ ସିଏ ତାକୁ ଛୁଆ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ସେସବୁ ଛୁଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳକୁ ସ୍ୱାହା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଗାଉଛେ। ଯାହାର ତାକତ ନାହିଁ ସତୀ କିଛି ଜାଳିବାକୁ, ସତୀ ତାର 150 ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ 4th ଅଧ୍ୟାୟର 25 ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଷଟା ସମାଧ୍ୟାଜାଗ୍ନି। ସମାଧ୍ୟାଜାଗ୍ନି ମାନେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଭାଗବତ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଉଛେ ଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଟା ଅଧମୁଖୀ ହେଉଛି ବାୟୁ, ଜଳା ଶ୍ୱାସ ଯେ ନାହି ମଣ୍ଡଳୀ ଏପରି କରି ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ଲେଖିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଗବତରେ। ସମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଉଦାନକୁ ଆସିଛି, ଉଦାନରୁ କଣ୍ଠକୁ ଯାଇକରି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଏଠି ଆସିଛି, ଏଠି ଆସିକରି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଯାଇଛି। ତାମାନେ ସେ ସମାଧ୍ୟାଜାଗ୍ନି ନିଜ ଶରୀର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟା ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶିବ ଧରି କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜଳକା ଜଳି ଯଦି ପଡ଼ିବ, ସେ ମଲା ତାଙ୍କର ସମାଜ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଶରୀର ଧରି କରୁଥିଲେ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହରିରାମ ଦେବୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ସତେଜ ଥିଲା, ଫ୍ରେଶ୍, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ସେୟା ହୁଏ, ଜଣାପଡ଼େନି ବାହାରକୁ, ମଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀର ଯେଉଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଶରୀରର ପାଦ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପାଦ ପୀଠ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିମଳା ପୀଠ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ତ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଖାଲି ଜୋରେ ଥିବ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପଛରେ ତିଆରି ଆଡ଼ କରାଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ପାଦ ପୀଠ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ହାତର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ନାଶ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ କପାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ କପାଳ ମୋଚନ, କପାଳ ମୋଚନ ସେମିତି କରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଶକ୍ତି ବେଳୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିମଳା ପୀଠ ହେଇପାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବିମଳା ଆଗ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିମଳା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପାଇଁ ଶିବ ଆଉ ସତୀ ଏକାଠି ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ, ସେଇଦିନ ଆମେ ଜାଗର କହୁଛେ। ଜାଗର କହୁଛେ ପାର୍ବତୀ ଶିବ ନୁହଁ, ଶିବ ସତୀ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ତ ହେଇପାରିଲାନି ସତୀ ଦ୍ୱାରା। ପଛରେ ପର୍ବତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ସୂତାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ପୁଣି ବଟର ତପସ୍ୟା କରିକିରି ପାର୍ବତୀ ହେଇକିରି ପୁଣି ଶିବ ରହିଲେ, ସେ ଅଲଗା କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେଠି ବିମଳା ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ନା, ବିମଳା ତା ପରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପ ଆପଣ ସେଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ କେତେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବିନି, କେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିବେ। ନାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋର ବେଟର ହେବ। ପଚାରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଗୁପ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ପଚାରନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ମୋ ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଆଜି ତ ରବିବାର ପୁରା ଜାମ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ବେଳକୁ ସେ ରାସ୍ତା ବାଉଳା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବିରାମ ନେବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାହାର ପଚାରିବା ଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାର। ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ପଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଚଳୁରେ କୁଆଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ସେଇଟା 100ରୁ 100 ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପାଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଖ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କେତେ ପାଖ ଲୋକ ଆଉ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ କିଏ ରହିଲେ ପାଖ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେ ଯଦି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲା ପୁଣି ଦିନମତ ମିଶ୍ର ଏ ଦିନମତ ମିଶ୍ର ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଦେବ ସେ ନେଇଯିବେ ସେ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଗଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀରେ 10 ଅବତାର ପଞ୍ଚସଖା ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ଗୁରୁ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ରହିବା ପାଇଁ ରଜା ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦେଇନଥିଲା ସେ 7ଟା ଲହଡ଼ି ଲୁଚେଇକି ରହିଥିଲେ 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଦେଖାଟା କହିଲେ ଏଇଟା 100% ଠିକ୍ ସନାତନ ଥିଲା ଅଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସେଇ ସନାତନ ଆଉ ସେଇ ସନାତନର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସାକାର ଆଉ ନିରାକାର ଉଭୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ସେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କି କଥା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଚମତ୍କାର ତେଣୁ ଏଠି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଆସି ମଧ୍ୟ ଦୈତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆପଣ ମାଳିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ବଳରାମ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ପଞ୍ଚସଖାରେ ବଳରାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ସେ ବଳରାମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ ବୁଢ଼ା ରଣ ଛଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚଳିବ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଛ ମାପ କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ ମାପ ଅହମ୍ କଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ମିଛ ମାପ ମିଛ କହୁଛ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ବସ କରିକିରି ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ ଆଉ ପାଖ ଲୋକ କିଏ ସେ ଲୋକ ତ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଥିବେ ସେ ଚାହିଁଥିବେ ପଇସା କିଏ କେତେ ପକେଇଲା ଗରୁରେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ସେତେବେଳେ ତ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ସେ ଝରି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଝରି କହୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପକଉ ସେ ପାଣିଟା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଝରି ସେ ପାଣିଟା ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ସେଟା ଢାଳି ଦିଆଯାଏ ପାଣିଟାକୁ ସେଟା ରଖି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ପରିମାଣିକ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ପରିମାଣିକ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ପଚାରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପକେଇବେ ଏପରିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ପକେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ହାତକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆର ପୂଜା ମଣ୍ଡା କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ପିଲାଏ ଡାକନ୍ତି ନା ତମେ ଶୁଣିବୁ ମାନେ ତମେ ମାସ ନା ନେଇଯିବ ତମେ ଶୁଣନି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଟେନସନ୍ ବସିବି କି ମୁଁ ତ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପଠା କରିଥିଲି ସେ ଶରୀର ଗଦିବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆଗପଟେ ତ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ମୋର ମୁଁ ଗଦିକି ଆଉ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଝୁମିଲା ନିଦଟା ଗୋଟେ ଯାହା ମୋତେ ମହୁଲିଆ ନିଶା ଆମର ମିଳିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହୁଲିଆ ନିଶାରେ କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି ବାସ୍ନା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶୋଇଛି ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଏପଟେ ମେକଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି କୋଠା ଠିଆଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୋଠାରୀ ଆଉ ଫୁଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଝଟରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇକି ତାପରେ ସେ ତ ଖସି ଯାଉଥିବ ଗୋଡ଼ ତାପରେ ଗଲି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ଯୁଗ ପୂଜାରେ ଘଟୁଆରୀ ଚନ୍ଦନ ଘରେ ବଣ୍ଟା ହେବ 3 ଭାଗ ହେବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୂଜା କରିଥିବ ଯେ ଆଉ 2 ଜଣ 3 ଭାଗ ହେବ ମୁଁ ଡେରି ପହଞ୍ଚିଲି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆଲିଏସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ପୂଜା କଲେ ସେ ଠକିକି ନେଇଗଲେ 5 ନା ସେ ବାଧିକି ମୋତେ ହାତରୁ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା କହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ବହୁତ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଠକି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂଜା ବେଳେ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳେ ଅତି କମରେ ମିନିମମ୍ ସେତେବେଳେ ପରିମାଣ କରେ ଗୋଟେ ପୂଜାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର ହେଡ଼ ଆସୁଥିଲା ମାନେ 3 ଜଣ 5,000 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବସିଥିଲି ସେଦିନ ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବସିଲା ବେଳେ ମୋତେ କଳାଭୂଷଣ କହୁଛି କୋଠାଟି ସେ କଳାଭୂଷଣ କହୁଛି ଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଇସା ମିଳେ ଆଜି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଲୋକରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ ପଇସା ଦରକାର ତ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖ ଲୋକ ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଛଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଆସନ ବସିଛି ପଇସା ତ ମିଳିଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ସେ ଯାହା ହଉଛି ମୋର ଚୁପଚାପ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସନାରେ ମୋ ଗଦି ଭଳିଆ ପାଉଛି ଶରୀରଟେ ଇଏ ଛାଡ଼ୁଛି ଉପର ଆଉଜିକିରି ବସିତେ ତୁପାଟି କହୁଥାନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ପଟାକୁ କାଟିବା ଦରକାର କାରଣ ଇଏ ଥିଲା ଆମେ ପଇସା ପାଇବାନି କିନ୍ତୁ
ମନୁନି ଝରିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ବସିକି ଝରି ଝରି ପ୍ରଭୁ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଯାଇକି ଆଉ ପାଖ ଲୋକ ମୁହଁକୁ ଉଠେଇଲି ହଉ ଦୂରରେ ଲୋକ ଠିଆଇକି ପ୍ରଭୁ ମୁହଁ ଦେଇକି ତାର ସେ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ଭୋଟା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ପକଡ଼ ଧରି ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁହଁକୁ ନେଇ ଝରିକି ପଇସା ପହୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାକୁ ଟେକି ଟେକିକି 4-5 ଆଣିଲେ ସେ ଆଣିବେ ବୁଲିଲେ ପ୍ରତି ବାଡ଼ରେ ସେ 15,000 ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଫେର 5,000 ଆସିଲା ମୁଁ କଳାକୃଷ୍ଣ ତୁ 5,000 ପାଇଗଲୁ ତ ନା ଅଧିକା ପାଇଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ତୁମର ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ଆସୁଛ ତୁମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲା କ'ଣ ଦରକାର ମା ତ ଦବ ହଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଛୋଟ ମିଠା ଖାଇବି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି କେକ୍ ଖାଇବି ଆଜିକାଲି ବିକା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବି ଜିଦି କଲେ ଗୋଟେ ମା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ତମେ ମାଗିବାର ନାହିଁ ଯଦି ମାଗିଲ ତାହେଲେ ଫସିଲ ସେ ତ ଚାହୁଁଛ ତ ମାଗି ତମେ ଦେଇଦେଇ ତମେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଅ କାରଣ ତୁମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ଅଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲା ଡକ୍ଟର ତମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପୁଅ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ତା ବୋଉ ଆଉ ପୁଅ ମୋ ନମ୍ବରକୁ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ଯେ ଆମର ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା ଆପଣ ଖାଲି ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପିଲାକୁ ଦେଖା କରିବେ ଫୋନ୍ କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେଇଛି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତ ଆଉ ହାଲ ପାଇନି କେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ସେଥିରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇକିରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ତା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବେଶୀ ବୟସ ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଢ଼ା ମଲାବେଳକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରିଲା କେତେଟା ସେବକ ମଲାବେଳକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଟିକେ ଗଲା କୁହ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟି ଆସିନଥିବ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମିଳିଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ସେ ଉଠିକି କହିବ ଆରେ ଏଠି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ପଇସା ଅଛି ସେ ଅମୁକ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ସେଠି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆରେ ବାବା ତମେ ତ ବାବା ମରିବ ପରା ଆରେ ରହ ମରିବା ଆଗ ତୁ ପଇସା ଆଣେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ସବୁ ଖଟ ଖାଇଯିବେ ତୁ ଏମିତି କହୁଥିଲୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଚାହୁଥାଇ ଯା କାଳ ପ୍ରକୃତ ହୁଏ ତାହା ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ସିନା କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଣେ ସିନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ এইটা মতন আমার যে আজকাল ভাজি এ প্রাণী চাউছে যা কালা প্রকৃত না অন্ডরলাইন কালা প্রকৃত তা টাইম তার সময় অনুসারে আইব তোমার ইচ্ছা তীব্র হলে শীঘ্র পাইযাব বিশ্বাস তীব্র থাকব ইচ্ছা তীব্র থাকব শীঘ্র পাইযাব বিশ্বাস অবিশ্বাস হলে ডেরে পাইব নাহলে পুরা পাইব না ল অফ আট্রাকশন বর্তমান বুঝ ল অফ আট্রাকশন এটা ল অফ আট্রাকশন সারা ফেমস দুর্ভাগ্য আমি পুস্তক বাণী ভুলিগলে যে এ প্রাণী চাউথাই কালা প্রকৃত হয়ে তা 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଲିଖେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନ ଫଲୋ କରୁନେ ଯେ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଚାଲୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଗିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗିବା ହିଁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତି ଥାଏ ନା କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ କରିଥିବେ ସେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଭୟ ବର ଦେଉଥିବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ବି ନାହିଁ ହାତ ଏମିତି ଅଛି ତୁ ଘର ମାଗୁଛନ୍ତି ଘର ମାଗି ଦେଉଛି ଅଭୟ ମାଗିଲେ ଅଭୟ ଦେଉଛି ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ନ ମାଗିବୁ ମୋ ହାତ ରଖିଛି ମୋ ପଳେଇଆ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଠ ବେଳକୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ତ ହାତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନା ଦେଖୁନୁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ହାତ ଥିବ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତା ହାତ ଏଠି ବି ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଆସେନି ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିଲି ତେଣୁ ତା ହାତଟା ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇନି ତା ହାତଟା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ତା ତ ଯିବ କାରଣ ତା ଆଦେଶ ବିନା ପତ୍ର ଯଦି ନ ଯିବ ତା ହାତଟା କିନ୍ତୁ ନଥିବ ସେଠି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂକର୍ଷଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସହସ୍ରଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ର ଏଇ ସହସ୍ରଟା ହଜାରେ ନୁହଁ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ମାଳ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହାତ ମାଳ ଗୋଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସିଆଡ଼େ ମାଳ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଥରେ ଭାବରେ ଡାକିବେ ନା ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ
ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଟା ବଡ଼ କଥା ଜମା ବି ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଧରୁଛେ, ଯାହା ଧରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରୁଛେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମେ କାହାକୁ ଧରୁଛେ? ଶରୀରକୁ। ଆମେ ଧରୁଛେ ଶରୀରକୁ। ଶରୀର ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଡରୁଛେ, ମରିଯିବେ ମରିଯିବେ ମରିଯିବେ। ଆରେ ଶରୀର ତ ମରିବ ମରିବ ମରିବ, ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଧରୁଛେ ଶରୀରକୁ, ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। ଆମେ ଧରୁଛେ ତେଣୁ ଡରୁଛେ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ସବୁ ପାଇଯିବା। ଏଇ ସୂତ୍ର ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଯଦି ଶିଖିଗଲା ନା ଥରେ, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ପାଇଯିବ, ସବୁ ପାଇଯିବ, ସବୁ ପାଇଯିବ, କିଛି ଛାଡ଼ିବ ନା। ଆମେ କ'ଣ ଧରୁଛେ? ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଧରୁଛେ। ଆରେ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବି ସମାଜରେ। ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବି। ବହୁତ ଜାଗା ଯାଏ, ମୋତେ ଘର ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଏମିତି କ'ଣ ଏସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ମିଶନ୍ତି? ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତା କଲି। ମୋତେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ରେ ମିଳିବ କ'ଣ? ନା ଆପଣ ଆଗରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି। ମୋର ସେଇ ବାଳ ସମ୍ମାନ ମୋର ଦରକାର ନେଇଯାଏ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ପାଇଁ ଭଲ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଭାରି ପଡ଼ିଲା ମିଛ କହିଦେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନିଜେ କାଢ଼ିଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କ'ଣ? ମୋତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ତା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଧରୁଛେ, ସମ୍ମାନ ପଡ଼ିବ, ଅପମାନ ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରୁଛେ, ପଳେଇ ଧରି ଯିବା। ମୋ ଆଜି ସେବାୟତ ଲୋକ ଅଣ୍ଟିରେ ସବୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଡବଲ ଅଣ୍ଟି ପକାନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଦିନକୁ। ଆଉ ସେ ଦାମିକା ଲୋକ 2000 ଲୋକ ସବୁ ବୁଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇକି ମତେ ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହିଁ ମାରିପାରେନି, ମୋ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯାହା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଏବେ ସିନା ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସେନି, ଆମକୁ ସବୁ ମାସିକା ପଇସା ମିଳେ, କାଳିଆ ପୁରସ୍କାର। ଆମ ଏଇଥିରେ ବନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସେ କାନିଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଆସେ, ସେ ବି ଗଳି ପଡ଼େ। ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାଇକି ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ, ସେ ଆମେ ପଛେ କାହାକୁ ତା ହାତରେ ପଠେଇଦେବେ ପଇସା, ସେ ତାକୁ 500 100 ଦେଇଦେବେ। ହଉ 500 କ'ଣ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ପଡ଼େ, ସେ ଆଣି ଘରେ ଦେଇଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲିନି ପଇସା ଗଣ୍ଠି ମାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧରୁଛେ, ଟଙ୍କାକୁ ଧରୁଛେ, ଆରେ ଚୋରକୁ ଡର, ଶରୀର ଧରୁଛେ, ମରଣକୁ ଡର, ସମ୍ମାନକୁ ଧରୁଛେ, ତେଣୁ ଅପମାନ ଡର, ଧରିବାର ନାହିଁ ଆମର। ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ। ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଯାହାକୁ ସେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଦେଖିଥିଲେ, ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା, କର ବିନା କର ନ କରଇ ଅତି ନାନା, ଆନନ୍ଦ ରହିତ ସବୁ ରସ ଭୋଗୀ, ବିନା ବାଣୀ କଥା ବଡ଼ ଯୋଗୀ। ଏ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯୋଗୀ ନୁହଁ। ତୁଳସୀଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ପୁରୁଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାରେ, ତାର ଜଣେ ଆଉ ପଶୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମର ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାତ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କଲେ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ନହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତେଜମୟ, କି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜେ ଦେଖି ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, କହିବା ଡକ୍ଟର ସାର୍ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲି, ସେ କ'ଣ କହିବ? ଶଶଙ୍କର ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର। ନା ତୁ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ମୁଁ ଖରାପ ହେଇନି, ମୋ ଶରୀରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଶରୀରଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଦେହ। ଆମେ କଥାରେ ସତତା କହିଦେବୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଆମେ ସତଟା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କହୁ ଯେ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ହାତ ମୁଁ ନୁହଁ। ମୋ ଶରୀର ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମୋ ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୋତେ ପେଟରେ ମୋ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି, ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସତତାର ଟକ୍କର ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଟକ୍କର କ'ଣ। ଆମେ ହେଲୁ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଗୀତା ମାତ୍ର ଏତେ 7 ଶ୍ଲୋକ ନୁହଁ, 7 ଆହୁରି କମ୍। ସଞ୍ଜୟ ତା ଦେହରେ ପଢ଼ିଲା 40 ଶ୍ଲୋକ, ଆର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର, ଆଉ ବାକି ତ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନର ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ମାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଦିନ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ନେବା, ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ଲିତା ହିସାବ ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଅଛି, ନେଲେ 45 ମିନିଟ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଗୋଟେ ରଣଭୂମିରେ କ'ଣ ବସିକି ଦିନ ରାତି ବସିକି ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ? ସିଏ ପଚାରୁଛି, ସେ କହୁଛି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଅଛି।
ଅଛି ଗୀତା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 2-3 ଶ୍ଲୋକ 3 ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିହାତି ଦରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ନ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଠି ସହିତ ନ କରେ ତାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବନି ତାର ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ତାର ପରମ ଗତି ମିଳିବନି ମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବନି ঠিক 17 ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଛି ତାହେଲେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଭିତରେ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛି ଆପଣ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଅର୍ଜୁନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ତେଣୁ ଗୀତା ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସେ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଦେଉଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କହିଦେବା ଆପଣମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇଯିବେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବ ଭଳି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତାପରେ ଘର ଗଲେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛି ମନକୁ କେମିତି ଆୟତ କରିବା ମନ ତ ପବନ ଭଳିଆ ତାକୁ ଧରି ହେବନି ସହଜରେ ଖସିଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଆୟତ ମନ ନାର ଅର୍ଜୁନ ଅଭ୍ୟାସ ପୁନଃ 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 ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ଚାଲୁଛି ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲୁଛି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଚାଲିବାର ସେ କାତ ଧରୁଛି ଠାକୁର ଧରୁ ଚାଲୁଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁଣି ଉଠୁଛି ପୁଣି ଚାଲୁଛି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଏତେ ଗଣି କରି ଠାକ ଠାକ କରିକି ଡୁମା ଚାଲେ ତୁଳୀଦାସ ମସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ତୁଳୀଦାସରେ ଏଇ ଜୁଆଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ରାମାୟଣର ଲେଖେ ବୋଲିକା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନା ମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତ ରତ୍ନାପତି ସେ ରତ୍ନଟିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯାଇ ତମକୁ ପଇସା ଆଣିବେ କବି ଆଲୋଚନା କର ସେ ଆସି ତ ଯାହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାରିତ ହେଇକି ଯାହା ପାଇଲେ ତାପରେ ରାମାୟଣ ରାମଚରିତ ମାନସ କରିଥିଲେ ରାମାୟଣ ନୁହଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ ଆମେ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସବକର୍ଷ ନାହିଁ ଆମକୁ ଚଲାଉଛି ଆମେ ଯଦି କହିବାନି ଆମେ ଚାଲିକି ପଡ଼ିବା ଆରେ କେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ନା ମୁଁ ତ ଗଣିନି ଗଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ମନଟାର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସିଏ ହେଲେ ଆମ ଘର ଭିତର ଦ୍ୱାର କବାଟ ସେ ମନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଯିବା ଖୋଲିଦେବା ଭିତର ଜାଗା ସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନ ନ ଖୋଲିଛି ଭିତର ଯାହା ସେଇଆ ରହିଥିବ ତ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିବ ତାର ଘର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍କୁଟି ନେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କାର୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଁ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ସ୍କୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା କରୁଛି କହୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଇଦିଅ ତାପରେ କାର୍ ଦେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ମୋର ତ 5 ଲାଖ ଦରକାର ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଗରିବ ଆରେ ତୁ ଗରିବ କିଏ ଯିଏ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଉନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନି ରହିବାକୁ ନାହିଁ ନା ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରି ଗରିବ ବିଚାର କରିବା କେବେ ବିଚାର କରୁଛେ ଆମେ ଖାଉଛେ କ'ଣ କିଏ ବିଚାର ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇଟା ଶରୀର ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ତଥାପି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛେ ପିନ୍ଧିବା ଏଥର ତ ଆମର ଯଦି ଅଛି ରହିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମର ବହୁତ ଦରକାର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପିଲା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆସିବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଇନଫିନିଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଇନଫିନିଟି ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ অরূপম স্বরূপম চৈব অনন্তং পুরুষোত্তমম অব্যক্তং বিশ্বরূপায় জগন্নাথায় তে নমঃ। জয় জগন্নাথ। নন্দ ভাই নন্দ সাপড়ি যা নন্দ সাপড়ি যা নন্দ সাপড়ি যা বড় কিছু जदि आपण मानक आमर भिडियोटी पसंद आसी तेबे एहीपरि भिडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।
जदि आपण मानक आमर भिडियोटी पसंद आसीछि तेबे एहिपरि भिडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।